براہ راست اسلام آباد لے چلیں گے۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی کے خلاف ثبوت نہ آئے، وہ ثبوت قبول نہ ہو، وہ شخص بے گناہ ہوتا ہے۔ جو انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یہ بات نہ اس ملک کے وزیر اعظم کو پتہ ہے، نہ اس کے وزیروں کو پتہ ہے جو روز پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں، نہ یہ بات اس ملک کے چیئرمین نیب کو پتہ ہے، نہ یہ نیب کو پتہ ہے۔ جو الزام پہلے لگاتے ہیں، جیل میں پہلے ڈالتے ہیں، اس کے بعد کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج تک نیب کسی سیاسی شخص کو سوائے محمد نواز شریف کو اس ملک میں سزا نہیں دے سکی، اور جو نواز شریف صاحب کو سزا دی وہ بھی ایک جج کو بلیک میل کر کے دی۔ تو آج طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ اس ملک کے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 700 لوگ کون ہیں، ان کے کیا اثاثے ہیں، انہوں نے کمپنیاں کیوں بنائیں، اور اس کا جواب دینا ان افراد کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہونا چاہیے جب پاناما لیک میں ایک کمپنی کا نام آیا اور جس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی شامل نہیں تھا، لیکن اس پر جے آئی ٹی بنی، اس پر مقدمے درج ہوئے، اس میں تفتیشیں ہوئیں، اس میں کیس بنا، اور ایک شخص جس کا نام بھی کسی کمپنی میں نہیں تھا اس کو سزا دی گئی۔ تو سزائیں تو عدالتوں کا کام ہے، لیکن یہاں پر ملک کا وزیر اعظم دعوے دار ہے کہ میں سزائیں دیتا ہوں، چیئرمین نیب کہتے ہیں جی میں سزائیں دیتا ہوں، تو سزائیں تو بعد میں آئیں گی۔ آج وہی طریقہ ہونا چاہیے ان 700 افراد کے لیے بھی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا آج سے 4 سال پہلے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے، یہی ملک کا نظام اگر کہتا ہے ایک شخص کے لیے، تو وہ ان 700 افراد پہ بھی وہ لاگو ہونا چاہیے۔ اگر شہباز شریف کو، احسن اقبال کو، سعد رفیق کو، خواجہ آصف کو جیل میں ڈالا جاتا ہے بغیر الزام لگائے، تو پھر یہ 700 آدمی بھی جیل میں جانے چاہیے۔ اگر اس ملک میں انصاف کا نظام ایک ہے، اگر مسلم لیگ کے لیے نظام کچھ اور ہے اور باقیوں کے لیے کچھ اور ہے، تو پھر پاکستان کے عوام تو تماشا دیکھ لیں۔ اس کا جواب چیئرمین نیب کے پاس ہے۔ چیئرمین نیب نے کوئی کارروائی کی ہے جب سے یہ رپورٹ آئی ہے؟ چیئرمین نیب کے تو اپنے نیچے براڈ شیٹ کا کیس ہے، اس میں کوئی آدمی جیل نہیں گیا۔ 10-12 ارب اس ملک کے کھا گئے ہیں، چیئرمین نیب کو پتہ نہیں ہے، کوئی شخص جیل نہیں گیا، کسی پر مقدمہ نہیں بنا، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ یہاں کمیشن بنتے ہیں، آج تک کوئی کمیشن فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میرا خیال ہے 15-20 کمیشن تو بن چکے ہیں جب سے حکومت آئی ہے، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلا کہ جرم کس نے کیا ہے اور کوئی سزا دی گئی ہے یا نہیں۔ تو آج یہ 700 افراد جو ہیں، ان کا حق ہے کہ یہ جواب دیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جواب دیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہی طریقہ جو محمد نواز شریف کے ساتھ اپنایا گیا، ان 700 کے ساتھ بھی اپنایا جائے۔ یہ بھی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں، ان کے بھی فوٹو اخباروں میں لگیں، ان کی بھی ویڈیو بنے، اور ہمارا تو ہمیشہ تقاضا یہ رہا ہے یہ جو انویسٹیگیشنیں ہوتی ہیں یہ کیمرے لگا کر کریں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں کس نے کیا لوٹا ہے۔ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں تاکہ پاکستان کے عوام دیکھیں کہ اس ملک میں کون سا جرم ہوا ہے۔ جرم تو یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ ایک آدمی چیئرمین نیب کی جو ٹرم ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی۔ آج 3 دن رہ گئے، مشاورت کا عمل شروع نہیں ہوا۔ قانون کہتا ہے مشاورت کا عمل ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں۔ آج اس ملک کا وزیر اعظم مشاورت کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ آج اس ملک کے وزراء آرڈیننس بنا رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی توسیع دی جائے۔
इस मुल्क का सदर तैयार बैठा है कलम लेकर कि उस ऑर्डिनेंस पर साइन करेगा। ये आज इस मुल्क की हकीकत है कि एक शख्स को जिसने 4 साल कुछ नहीं किया इस मुल्क में सिवाय इस मुल्क के इदारों को तबाह करने की, इस मुल्क को हजारों अरब का नुकसान पहुंचाया इस इदारे ने 4 साल में, आज इस मुल्क के कानून को तोड़कर, इस मुल्क के आईनी तकाज़ों को तोड़कर आज कोशिश की जा रही है उस आदमी को तौसीह दी जाए। कानून नफी करता है, कानून बड़ा क्लियर है कि एक्सटेंडेबल नहीं है टर्म, कानून कहता है मुशावरत होगी। आज ये सब चीज़ें एक तरफ रख दी गई। या कौन सा इंसाफ है, कौन से इंसाफ के तकाजे हैं? बहरहाल ये लंबी कहानी है, ये बयान करते रहे तो सारा दिन दरकार है। कोई आपका सवाल? सर, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल अनाउंस किया कि हुकूमत अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या अपोजिशन जमात इन्वेस्टिगेशन को तस्लीम करेगी? वो अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करें, अपने वजीरों की जो काबीना के टेबल पे बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार किसी को इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं है। ये FIA करे, नैब करे, ये GIT करे। नवाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, GIT के सामने पेश हुए थे, तो आज ये वजीर पेश नहीं हो सकते। जिस आदमी का नाम नहीं था कहीं भी पनामा में, उसको भी GIT के सामने हाजिर किया गया। तो आज बिल्कुल वही निज़ाम होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए जो मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए था। अब भाई साहब ये बता दें, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कमेटी बनाई गई है, क्या तहकीकात गैर जानबदार होंगी? कमेटी की कोई हकीकत नहीं है, कोई कानून नहीं कि कमेटी तहकीकात कर सके। ये क्रिमिनल मामला है। अगर आप टैक्स नहीं देते, आप मुल्क से पैसा बाहर ले जाते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं इसको। यहाँ हर आदमी में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगता है। असल मनी लॉन्ड्रिंग तो ये है कि एक आदमी का नाम है, उसने जाकर कंपनी बना ली है, उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उसको आप कहते हैं मैं कमेटी से देखूंगा। अगर इंसाफ होता तो ये सब लोग जेल में होते, फिर इनसे तफ्तीश होती, जिस तरह हमारे साथ हुआ है कि जेल पहले है, तफ्तीश बाद में है। तो ये कुछ ज़्यादा प्यारे हैं 700 लोग, जेल में डालें ना इनको भी, फिर तफ्तीश करें। अच्छा भाई साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे मंजर में गायब है, और पीपल्स पार्टी के केसेस में भी जरदारी साहब भी 6-6 माह के बाद पेश होते हैं, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की खामोशी की वजह क्या है इस सारे सूरत हाल में? यार हम तो हर हफ्ते पेश होते हैं, एक दफ़ा कराची में, एक दफ़ा इस्लामाबाद में। तो पीपल्स पार्टी वो एक अलग जमात है, जो उनके अपनी पॉलिसी है उसी पर अमल करते रहें। भाई साहब, जो रिटायर्ड फोर्सेस के ऑफिसर जिनके नाम आए हैं पंडोरा बाग, समझते हैं क्या कानून हरकत में आएगा, इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा या बचा लिया जाएगा? देखिए, कानून के सामने हर शहरी बराबर होता है, ये कम से कम होना चाहिए। इसलिए इन 700 अफराद जिनके नाम आए हैं, 700 हैं, ज़्यादा हैं, कम है, मुझे पता नहीं है, लेकिन 700 का नंबर आया है। इनके साथ बिल्कुल वही सलूक होना चाहिए, वही तरीक़ाकार तफ्तीश का होना चाहिए जो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ था। सिर्फ मैं एक बात अलहदा कहता हूँ कि मेरी नज़र में ये तमाम आदमी बेगुनाह हैं जब तक इनका गुनाह साबित नहीं होता, क्योंकि ये इंसाफ का तकाजा है, ये हमारे दीन का तकाजा है, यही एक जमहूरी रियासत का तकाजा होना चाहिए, जो बदकिस्मती से इस रियासत मदीना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस बात का पता नहीं। सर, नून लीग पनामा लीग को तो शैतानी लीग्स कहती थी, क्या पंडोरा लीग्स को भी आप शैतानी लीग ही समझते हैं? देखिए, शैतानी हो या ना हो, नाम आ गए हैं, उनको अपना नाम क्लियर करना होगा कि क्यों कंपनी बनाई है, कौन सा पैसा वहाँ पर गया है। इन कंपनी का ऑडिटेड अकाउंट जब से कंपनी बनी है इनको पेश करना होगा पाकिस्तान के अवाम के सामने। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये कमेटियों और कमिश्नरों का काम नहीं है। थैंक यू सर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम जानना चाहती है कि 700 लोग कौन हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई। उन्होंने कहा कि इन 700 लोगों के लिए भी वही तरीका होना चाहिए जो नवाज शरीफ के लिए था। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।